नमस्कार आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुची मु प्रशांत अन्वेषा जहाँकि एक साप्ताहिक कार्यक्रम यह प्रत्येक गुरुवार दिन प्रसारित हेबो। अन्वेषा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पय उद्दिष्ट। तेबे आपण मानकु अनुरोध जदि आपण माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया आसंतु पढ़ा 6 माण 8 गुंठ लेखक फकीरमोहन सेनापति पृष्ठा 69 परिच्छेद 16 टांगी माउसी। आज स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठमासिया दिन भारी खरा महाप्रभु अणसर को जाउछंती भारी गुळगुळी आज को 2.5 मास हैला टोपाए पानी देखिबाकू नाही पवन गुमसुम करी रहिएछि खुंटा गछगुड़ाक जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ आगरे गरुड़ खंब परी छिड़ा होइछंती आउ गछ थाउ अश्वत्थ पत्र गोटिए मध्य खुश करबाकू नाही दांड बालीगुड़ाकरे मुठाए धान पकाई देले चड़चड़ करी खई फुटिजिवो गाँर बुला कुत्ती काली तिलकी कुत्तीटा पोखरी पंकरे गड़ी लटपट होउछि आउ डेम्फे जीवटा काढ़ी पकाई धक्काउछि पानी की जाऊ नाही पानी गुड़ाक ताती जाइछि ना कोन पड़ियारे गोटाए मध्य गोरु बाछुरी नाहांती गछ मूलरे सोई पड़ी वैष्णव माने माଳ झुली धरी हरिनाम बजिला परी आखि बुझी पाकुड़ी करुअछंती आकाशरे गोटिए काऊ कोइली उड़ीबाकू नाही पत्र मध्यरे लुचि आँ करी बसिछंती मुंड फटा खरा दिन 3 प्रहर गड़ीगलानी तथापि आकाशरू निआं छिड़ुछि हूँ मेरा भाई रे हूँ हूँ खबरदारी रे हूँ हूँ जोर करी रे हूँ हूँ डाहाणे धर रे हूँ हूँ बाँ को छाड़ रे हूँ हूँ खड़पा 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 रतनपुर मौजा गोहिरी रे गौड़ डाक शुभिला आगरे गोटाए डोली पछ लगी 5टा भार चलीअछि डोलीटा दसिया लुगारे संपूर्ण ढंका ग्रामरे पुरुष लोक प्राय केही नाहांती। पृष्ठा 70 बिलबाड़ी काम नथिबारु बाघसिंह भाईमानक सहित केन्द्रापड़ा बलदेवक स्नान यात्रा देखिबाकू जाइछंती गाए मुंड से मुंड चहल पड़ीगला सुआरी ओइला बुढ़ी दरबुढ़ी माइकिनिया माने धड़ करी कबाट मेलाई दे गोहिरी को बाहरी पड़े बहु गुड़ाक कबाट दर आउजी करी फांक बाटे मुह गलाई नाक बसुणी काढ़ीदेले गाँ माइकिनिया मध्य डोलियारोही संबंधରେ नाना तर्क उपस्थित है प्रथमे लिंग विचार पर व्यक्ति विनिमय केही कहला नुआ बोहू केही कहला जमादार केही कहला साहब जेमा माँ अकाट्य जुक्ति देखाई कहला आज स्नान पूर्णमी जमादार साहब घर को परिबा भार नहीं जाउछंती डोली बाघसिंह चौरा पाखरे मुह बुलाई नथिले जेमा माँ अनुमान सिद्धांत परिणत हेबा खूब संभावना थिला। बेहेरा माने बाघसिंह दुआरे डोलीटा धूम करी थोईदे गामुछारे मुह बिंची हेले गम बम देहरु झाड़ बोही जाउछि बाँ हाथ पापुली मुहरु पोष पोष पोछि पकाउछंती भीतर को खबर गला नुआ बोहू माउसी आसीअछंती गला मकर मासरे बाघसिंह पुओ चंद्रमणि डालीजोड़ा फतेसिंह झील को बह होइछंती एही डोली जे सड़खे डाली जोड़ारू ओइला बिना व्याख्यारे बुझिबाकू ग्रामर बुद्धिमती स्त्री मानक पक्षरे अखंज हेला नाही माणिक भंडारुणी सांताणी मानकू खबर देवा सकाशे भीतर को धाइला आंभ मानक माणिकर नाम शुणिथिबे नचेत शुणिबा आवश्यक एहाकू तुच्छा भंडारुटीए बोली जानिबे नाही ए बुद्धिरे मामलतरे गुणरे अनेक पुरुषर कान काटी छाड़ी देई पारे ग्रामर समस्त लोक एहाकू डरी थांती बुढ़ी दरबुढ़ी पर्यंत भारी भारी कथारे एहाठारू परामर्श नहीं कार्य करती गुणी विद्यारे एहा आगरे केही छिड़ा होई परिबो नाही गाँर कमला पिला को दृष्टि हेले फुंकी उड़ाई दिए दाईपणरे खूब टाण बहु झील देह को लागिले उठियारी पर्यंत पुआती पाख छड़ा हुए नहीं। पृष्ठा 71 मूल मूलिका मध्य ढेर जना पर उपकार करने जेपरी हुम जुम उपरे पड़ी कजिया करने से परी मजबूत कजियारे लगी अच्छी तो से दिन गाधुआ नहेला काहारी देह पाक लगिले ताकू जदि दीपद कौड़े कहीदे अछ न खाई न शोई राति सारा बसी देहरे हाथ बुलाउथिबो बाहा पुआणी रे डाक न डाक माणिक उपस्थित कह न कह सबु काम करी पकाइबो माणिक न जाने एमंत कथा नाही कटक कथा साहेब घर कथा पुरी जगन्नाथ मंदिर कथा इत्यादि कथा मान ग्रामर स्त्री लोक माने माणिक मुहरु केवल शुणिबाकू पाती
ମାଛ ବିନା ପୋଖରୀ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ନିନ୍ଦୁକ ଛଡ଼ା ଗାଁ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମାଣିକଟା ଡବଡବି, ମିଛୋଇ, ଆଗତ କହି। ଏହାର 3 ପୁରୁଷରେ କେହି ଗାଁ ଡେଇ ନାହାନ୍ତି। କଟକ କଥା, ସାହେବ ଘର କଥା କାହୁଁ ଜାଣିଲା? ବାଘସିଂହ ଉଆସରେ ମାଣିକର ଭାରି ଖାତର। ସହସ୍ର ଥର କଥିତ 100 ଥର ଶ୍ରୁତ ରଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ 4 ଜଣ ମିଳି ବିଦେଶ ଯିବା କଥା, କଲରେଇ ଦେଇ କଥା, ନଈ ସେପାରି ମଙ୍ଗଳା କଥା ଇତ୍ୟାଦି କାହାଣୀମାନ ଶୁଣିବା ସକାଶେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଆନ୍ତାଣୀମାନଙ୍କର ଡାକରା ଆସେ। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମାଣିକ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଯାଏ। ଯେ କଥା ପଚାରେ ସେଥିରେ ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଯାହା କହିବ ତୁମେ ସେଥିରେ ହୁଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବ। ଯଦି ବୋଲ ନୁହେଁ ପରା ଆଉ ଯାଅ କାହିଁ? ସେ କଥା ଯାଉ। ସ୍ୱନାମ ରମଣୀ ଧନ୍ୟା। ମାଣିକକୁ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଡୋଲି ମଝିଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଣିକ ପଛରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହାଲଟା ବୁଝିଗଲା। ତାହା ବାଦ ବାଘସିଂହଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ପାଟି କରି ଉଆସ ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲା। ବଡ଼ ସାଆନ୍ତାଣୀଏ, ସାନ ସାଆନ୍ତାଣୀଏ, ମଝିଆ ସାଆନ୍ତାଣୀଏ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଡାଳିଯୋଡ଼ାରୁ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ସୁଆରୀ ଆସି ଓଳିଏ ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଲେଣି। ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ଆସିବା କଥା ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିଲିଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି। ପୃଷ୍ଠା 72। ସେ କାଲିଠୋଳାରୁ ଡାଳିଯୋଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲେଣି। ମୁଁ କହୁଛି କହ, ଏତେ ଡେରି କିଆଁ ହେଲା? ଡାଳିଯୋଡ଼ାରୁ ଆସିବା ବାଟ ପାଖରେ ଯେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟାଏ ଅଛି, ସେହିଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ବାଘସିଂହ ଘରର 4 ଯା ଏକ ଜାଗା ହୋଇ ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚୁହାଁଚୁହିଁ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ଅଭ୍ୟାଗତା, ଅନାହୁତା, ସମୁଦୁଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରୂପଣ। ମାତ୍ର ମାଣିକ ଏକାବେଳେ ମୀମାଂସା କରିଦେଲା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତୁ। ବାଘସିଂହ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟ ଫାଟରୁ ଫୁଲଗୁଣା ବସଣି ସହିତ 2-3ଟି ନାସିକା ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ମାଉସୀ ଡୋଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଗୁମୁ ଗୁମୁ କରି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ସମୁଦୁଣୀ କହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନାସିକାଧାରିଣୀମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଗଲେ। ଗୃହାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସାଆନ୍ତାଣୀମାନେ ନୀରବରେ ହସି ହସି ସମୁଦୁଣୀ ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲେ। ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମାଣିକର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଶୀ। ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଚଞ୍ଚଳ ଧାଇଁ ଯାଇ ବାଘସିଂହ ପହୁଡ଼ି ଘର ଆଗ ମେଲାରେ ଗୋଟିଏ 4 ହାତ ଲମ୍ବା ପୁରୁଣା ଖରଡ଼ ପକାଇଦେଲା। ମାଉସୀ ସେଥିରେ ବସିପଡ଼ି 4 ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାଖରେ ବସାଇଲେ। 5ଟା ଭାର ମଝି ଅଗଣାରେ ଥୁଆଗଲା। ଭାରର ଡାବ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ 1 ଭାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଡ଼ାଏ ଖଜା ପଣସ 1 ଭାର, ପାଚିଲା କଞ୍ଚା କଦଳୀ 2 କାନ୍ଦି, 2 ପୁଞ୍ଜା ସହିତ 1 ଭାର, ପିଠଉ ପାଣିରେ ଧଳା କଦଳୀପତ୍ରରେ ମୁହଁବନ୍ଧା ବଡ଼ ବଡ଼ 4 ହାଣ୍ଡିକୁ 2 ଭାର ଗାଁ ମାଇକିନିଆମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଲେ। ରେବତୀ, ସୁକୁରୀ, ଶଙ୍କ୍ରୀ, ମାଳିଆ, ଜେମାମା, ଭୀମା ମାଉସୀ, ହଗୁରାମା, ସୋଦରୀ, ମେଙ୍କି, କନକ, ନେତଜେଜି, ସାବି, କମଳୀ, ପଦିଅପା, ଶାମା ବୋହୂ, ନଳିତା, ବିସ୍କା, ସୁମିତ୍ରା, ଗଉଡ଼ ଘର କନ୍ୟା ବୋହୂ, କେହି ପିଲା କାଖେଇ, କେହି ପିଲା ହାତ ଧରି ଚଲାଇ, କେହି ଜଣକ ପଛରେ, କେହି ଏକାକିନୀ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାମା ଘର ଲିପୁଥିଲା। ଛୁଞ୍ଚ ପାଣି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ସାପ ଫେଣା ପରି ହାତଟି ଟେକିଅଛି। ପୃଷ୍ଠା 73। ବାଘସିଂହଙ୍କ ଅଗଣା ପୁରିଗଲା। ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲା ପରି ମାଇକିନିଆମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ମାଉସୀଙ୍କ ରୂପମାଧୁରୀ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନିଆ, ବାଙ୍କିଆ, କାଳିଆ, ବନମାଳିଆ, ଗୋପାଳିଆ, ରାମିଆ, ଉମେଶିଆ, କାଶୀ, ଦୈତାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ମାଉସୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରି ବିରାଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଖାଳେଇକୁ ଅନାଇଲା ପରି ବାହାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ ଅସଭ୍ୟତା ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତରେଖା କ୍ରମଗତିରେ ଯେପରି ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ଧାରଣ କରିଆସୁଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମାଣିକ ସେଥିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅସଦାଭିପ୍ରାୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଈଷତ୍ ଗର୍ଜନପୂର୍ବକ ଡାହାଣ ହାତ ହଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଇ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ତରାଜ ମାମଲା ଉକୁ ହେବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପରି ମୁଣ୍ଡାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ, ନାକରେ ଗୁଣା, ତା ଉପରେ ନାଟ ମୟୂର, ବାଁ ପୁଡ଼ାରେ ବସଣି, 2 କାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା କାପ, ବେକରେ ଚାପସରି, ତା ତଳେ ପାଟସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ମାଳେ କୁରୁଜାତକ, ବାହୁରେ ବିଦ, ହାତରେ ପଇଁଚ, ତାହା ଉପରେ କଟା, ତାହା ଉପରେ ଚୁଡ଼ି, ହାତ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପ ଛାପା ମୁଦି 7 ଗୋଟା, ଗୋଡ଼ରେ 24 ପଳ ଓଜନରେ 2ଟା କଂସା ବାଙ୍କ, ଗୋଡ଼ 10 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଜୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଣ୍ଡରେ 10-12 କେରା ପାଟ ଥୋପରେ ବିଶାଳ ଜୁଡ଼ା,
ତାହା ଉପରେ 3ଟା ବେଙ୍ଗ ପାଟିଆରେ 3 କେରା ଶିକୁଳି ଲଗା ଗୋଜିକାଠି ଖୋସା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଧଡ଼ି 16 ହାତୀ ବରମପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା, ଗାଲରେ ଗାଲେ ପାନ, ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେସିଂ ଘର ବେଶ୍ ଚଳ। ପୂର୍ବରୁ କାନରେ ଶୁଣାଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିରେ ଅଳଙ୍କାର ବିଭବ ଦେଖି ଗାଁ ମାଇକିନିଆମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ହଁ ଘର ପରି ଘରଟାଏ। ମାଉସୀ ବସିପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋ ଝିଆରୀ କାହିଁ, ମୋ ଝିଆରୀ କାହିଁ, ମୋ ଝିଆରୀକୁ ଦେଖିବି। ଆହା, ମା ଛେଉଣ୍ଡିଟା ଶୁଖି ଯିବଣି। ସାନ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ନୂଆ ବୋହୂଟିକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ବୋହୂଟି 1.5 ହାତ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଅଳ୍ପ ନଇଁ ନଇଁ ଆସି ମାଉସୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲଠ କରି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାଇଲା। ମାଉସୀ ଝିଆରୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ବାହୁନି ବସିଲେ। ଆରେ ମା, ମୋ ଝିଅରେ ତୋତେ ନ ଦେଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ପୃଷ୍ଠା 74। ଆରେ ମା, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆରେ ମୋ ଘର ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଛୁ। ଆରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ମାଉସୀ ବାହୁନି ବାହୁନି ଅଥୟ ହୋଇଗଲେଣି। 2 ଆଖିରୁ ଝରଝର କରି ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ସମୁଦୁଣୀ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ଆପଣା ପଣତ କାନିରେ ଆଖି ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସମଝାଇ ତୁନି କରାଇଲେ। ମାଉସୀ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ସମୁଦୁଣୀ? ଝିଅ ଆସିଲା ଦିନୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ପିତା କରିଦେଲେଣି। ଖାଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଏଣୁ ଲୋକଟି ଗଲେ ପଚାରେ, ବାକଟିଏ ଗଲେ ପଚାରେ। ଝିଆରୀ ତ ନୂଆ, ପାଟି ଶୁଣି ଏବଂ ବାହୁନା ଦେଖି ତାଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ମାଉସୀ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଓଢ଼ଣା ଟେକୁଥିଲା। ଚତୁରୀ ମାଉସୀ ଝିଆରୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରି ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଲାଜକୁଳି ବଦନରେ, ଆରେ ମୋ ଲାଜକୁଳି ଲତାରେ ତୋତେ କିଏ ଲାଜ ଶିଖାଇବ ରେ? ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ କହିବି? ଏହା ମା'ର ଏହିପରି ଲାଜ ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖି ଫିଟାଇ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଓଢ଼ଣା ଟେକି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଟ ଭଟ ଲଗାଇବ ପଛକେ, ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଦେବ ପଛକେ, ସେହି ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ। ଧାନ ପେଟରୁ କ'ଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାହାରିବ? ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ବିଛୁଆତି ହେବ? ତିରି ଲାଝିଅ ହୋଇ ଯେବେ ଲାଜ ନ ହେଲା, ଧିକ୍ ତା ଜୀବନ। ଛାଡ଼ ତା କଥା। ଝିଆରୀ ତ ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ହୋଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ପରି ବସିଲା। ଟାଙ୍ଗିରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାଉସୀ ଘର ଥିବାର ସେ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲା। ସେ ତା ମା'ର ଖୁଡ଼ୁତା ଝିଅ ଭଉଣୀ। ମନରେ ବୁଝିଲା, ଏ ସେହି ମାଉସୀ। ତାହା ବାଦ୍ ବୋହୂ ମାଉସୀ ହସି ହସି ସମୁଦୁଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସମୁଦୁଣୀ କଥା, ହସ କୌତୁକ କଥା, ଟାପରା ଟାପୁରୀ କଥା ଢେର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଲ ଲୋକ ଘର ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ନାରାଜ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ନିତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତେତିକି କଥା କହିପାରୁ। ବୋହୂ ମାଉସୀ କହିଲେ। ପୃଷ୍ଠା 75। ଏ ବର୍ଷ ଭାରି ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ବଳଦେବ ଜାତ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ତ ଶୂନଶାନ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ବେଳ ପଡ଼ିଲା ଦିଅଁ ଦେଖା ସମୁଦୁଣୀ ଭେଟ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଯିବ। ଝିଆରୀଟି କେମନ୍ତେ ଅଛି ଦେଖିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଣ୍ଟରେଇ ଘରୁ କାଢ଼ିଲି। ଆମର ସେମାନେ ଆଉ ଭିଣୋଇ ସାଆନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଆଗରେ ଯାଇ ତୋଟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ଗଉଡ଼ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅଟିକୁ ନ ଦେଖି ଯିବି ନାହିଁ। ଏକା ବାହାରି ଆସିଲି। କାଲି ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଏହି ବାଟେ ବାହୁଡ଼ିବା। ବାଟରେ ଶୁଣିଲି ସମୁଦୀମାନେ ଜାତ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା। ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା, ହସ କୌତୁକ କଥା କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫେରିବା ବେଳେ ଏହିଠାରେ 4 ଦିନ ରହିଯିବି। ଭିଣୋଇ ସାଆନ୍ତେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ଦିନେ ରହିବେ। ଦେଖିବଟି ଭଲା କିପରି 4 ଦିନ ନ ରହିବେ। ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ପୂରେଇ ଦେବି ପରା। ଝିଆରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲା, ମାରେ ଝିଅରେ, ଆହା, ପିଲା ଲୋକ କେଜାଣି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଢେର ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନାହୁଁ। ମୁଁ ଫେରିଆସି ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କଥା କହିବି। କାନରେ ତୁନି ତୁନି କହିଲେ, ତୋ ଲାଗି ଯାତ୍ରାରୁ ଢେର ଜିନିଷ ଆଣିବି। ବୋହୂ ମାଉସୀ ବାଡ଼ିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ପଦା ଆଡ଼େ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରେ। 4 ଥର ଯିବି ପଛେ 4 ଥର ସ୍ନାନ। ଘର ପଛକୁ ଗଲେ ଲୋଟାଏ ପାଣି। ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ। ଏହା କହି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଡୋଲି ପାଖକୁ ଗୁମ୍ କରି ବାହାରି ଗଲେ। ସାଙ୍ଗ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଢାଳଟିଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଲୋଟା ମୁହଁରେ ହାତ ଘୋଡ଼ାଇ ବାଡ଼ି ଦୁଆରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାଘସିଂହ ଘରର ପୋଇଲି ମୁତୁରିମା ଓଳିତଳ ଦେଖାଇ ଦେଇ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ତାକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସକାଳୁ ମୋତେ ପୀଡ଼ା ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବି। ପୃଷ୍ଠା 76। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, କେହି ଅନାଇଲେ ମୁଁ ବସିପାରେ ନାହିଁ।
ମୁତୁରୀ ମା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହି ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବାଡ଼ି ଦୁଆର ଆଉଜାଇ ଦେଲା। ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ବୋହୂ ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ସମୁଦୁଣୀମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ବୋହୂ ମାଉସୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କହିଲେ, ରାମ ରାମ ରାମ। କ'ଣ କହିଲ ସମୁଦୁଣୀ, କ'ଣ କହିଲ? ଏ ଘରେ ଝିଅ ଦେଇଛି ପାଣି ଛୁଇଁବି? ବିଦାବେଳେ ବୋହୂ ମାଉସୀ ସମୁଦୁଣୀମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଦେଉନ୍ତୁ ମେଲାଣି ଯାଉଛି ସଙ୍ଗାତ, ମନଟି ରଖିଲ ବାନ୍ଧି, ଦିନ ରାତି ସିନା ସରିବ ନାହିଁଟି ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦି। ଡୋଲି ଗାଁରୁ ବାହାରି ବିଲବାଟ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲା। ଏଣେ ସାଆନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ଭାର ସବୁ ରଖାଇ ଦିଆଗଲା। ବୋହୂ ମାଉସୀ ବିଦାୟ ହୋଇଗଲା ବାଦ୍ ତାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଢେର ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କେହି ରୂପର, କେହି ଗୁଣର, କେହି ଅଳଙ୍କାରର, କେହି ପାଚିଲା କଦଳୀର। ମାତ୍ର ମାଣିକ କହିଲା, ହେଲା ହଁ ବଡ଼ଲୋକ ଘର, ରୂପଟା ଏକା ସେ ରୂପ ନୁହେଁ। ଛାମୁଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ବାହାଡ଼ା, ଗାଲ ଦୁଇଟା ଉଆଉ ଫଡ଼ା ପରି। ହଗୁରାମା କହିଲା, କଥାଟାରେ ଏକା ମିଠା ନାହିଁ, ଠୋସ୍ ଠୋସ୍। ମୃତୁରୀମା କହିଲା, ଚାଲିଟା ଧସ୍ ଧସ୍। ଶଙ୍କ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ହସଟା ଫସ୍ ଫସ୍। ଶୁକ୍ରୀ କହିଲା, ଚାହାଣୀଟା କସ୍ମସ୍। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏକୋହି ଗୁଣରେ ଦୋଷ ସନ୍ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ମାଉସୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ମାତ୍ର ସେ ଏତିକି କହିଲା, ଟାଙ୍ଗି ମାଉସୀ। ପରିଚ୍ଛେଦ 17 ଘର କିପରି ପୋଡ଼ିଲା। ପୃଷ୍ଠା 77। ଆଜି ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଅଛି। ଗଲା ଅଧରାତିରୁ ବାଘସିଂହ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଘର ଧାନ ଅମାର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲାଣି। ନିଆଁ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୋଇ କାଳିଆ କାଳିଆ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଚାଳ ବସିଯାଇ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଅଛି। ମୂଳି ବାଉଁଶଗୁଡ଼ାକ ଫଟ୍ ଫଟ୍ କରି ଫୁଟୁଅଛି। କେଉଁଠାରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ାଏ, କେଉଁଠାରେ ନଡ଼ା ମେଞ୍ଚାଏ ଲାଗି ଜଳୁଅଛି। ମୋଟା ମୋଟା ଖୁମ୍ବଗୁଡ଼ାକ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ପରି ଦିଶୁଅଛି। କବାଟରେ ନିଆଁ, ଚୌକାଠାରେ ନିଆଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ। ଧାନ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ପଶି ଭାରି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଅଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାସିଆ ଦିନ, ଚାଳ ବାଡ଼ ଶୁଖି ଝୁଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପାଖ ନୁହିବାକୁ ସାଧ୍ୟ କାହାର। ପବନ ଏତିକିବେଳେ କାହିଁ ଥିଲା। କେବଳ ଆଟୁ ଭିତରକୁ ନିଆଁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। କବାଟ ଧରିଲାଣି। ହଳିଆମାନେ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ପକାଇ ଆଟୁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକାଳୀମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଅଇଲେଣି। ଦିନ 6 ଘଡ଼ି ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ। ଘରୁ କୁଟା କେରାଏ ବାହାରି ନାହିଁ। ଅଧରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ମାଇକିନିଆମାନେ ନିଦ ବାଉଳାରେ ହାଉଳି ଖାଇ ଦେହ ଲୁଗା ଘେନି ବାହାର ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ବଣ ବିରାଡ଼ି ପରି ଘର ନିଆଁକୁ ଅନାଇ ଡକା ପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଳିଆମାନେ ଗାଈ ବଳଦ ଫିଟାଇ ଦେଇ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେତେକ ଜିନିଷ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ପର ପାଇଁ କେତେଜଣ ନିଆଁରେ ପଶନ୍ତି। ଦିନ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ବାଘସିଂହ ଘରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ କାହାରି ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତକାଠି ବାଜି ନାହିଁ। ପିଲାଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଉ ବୋହୂଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଝୋଲା ମାରିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ପୁରୋହିତ କେଳୁ ରଥରେ ଅନେକ ବୁଝାଇ ସମଝାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇଲେ। ଘରୁ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା କଂସା କଂସା ତୋରାଣି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁନ୍ଦାଇ ମୁନ୍ଦାଇ ପିଆଇ ସାଷ୍ଟମ କରାଇଲେ। ମାଇକିନିଆ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଖାଇଲା ବା କେହି ନ ଖାଇଲା। ବାଘସିଂହ ଘର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଢକ ଢକ କରି ଢାଳେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ପୃଷ୍ଠା 78। ଧାନଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଘରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲାଣି। କୌଣସି କୌଣସି ଘରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଅଛି। ରାତି ଅନ୍ଦାଜ 2 ଘଡ଼ି। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଘସିଂହ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଘସିଂହ ପଚାରିଲେ, ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କିଏ? କେଳୁ ରଥେ କହିଲେ, ନିଆଁ ଲଗାଇବ କିଏ? ବାଘ ଦୁଆରକୁ କିଏ ଆସିବ? ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ। ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଠିକ୍, ଏଇ କଥା ଠିକ୍। ଗୋବିନ୍ଦ ରଥେ କହିଲେ, ନାହିଁ ହୋ, ତାହା ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋପ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜେ ବରଷକ ସାରା ପୂଜା ଲଗାଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଥର କହିଲି ପୂଜା ପଠାଅ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଲ ତ। ମୁଁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କିଛି କଥା କହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରାଣୀ କୁଟ ନ ହେଲେ ଓଳିପରୁ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଗଦାରୁ ନିଆଁ କାହୁଁ ଅଇଲା? ମାଣିକ କହିଲା, ସେ ସବୁ କଥା ଯାହା ହେଉ, ନୂଆ ବୋହୂ ପହରାଟା ଏକା ବଡ଼ ଖରାପ। ସେ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନୁ ନାନା ଅମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ାଇଛି। ଶାମାମା କହିଲା, ଏ କଥାଟା ଏକା ସତ, ଠିକ୍ ସତ। ଡରରେ ସିନା କହିପାରୁନଥିଲି। ଦେଖିଲ ନା, ଚୈତ୍ର ମାସରେ କିଛି କାହିଁ ନାହିଁ ଗାଈଟାକୁ ସାପ ଦଂଶିଦେଲା। ସାପ କି ଏ ଗାଁରେ ନଥିଲେ? ଗାଈ କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ କେଉଁଦିନ? ମୋହର ତ 12ପୁଞ୍ଜା ବୟସ ହେଲା। ବାଘସିଂହ ଘର ଗାଈକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଏକଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ମକରା ହଳିଆ କହିଲା, ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? 2 ବରଷ ତଳେ ମୋହର ହାତୀ ପରି 2ଟା ବଳଦ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ କରି ବସିଗଲେ।
ଅର୍ଜୁନା ହଳିଆ କହିଲା, ଏହି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଗୋରୁ ଚରୁଥିଲେ। ଏ ବରଷ ଗୋଟାଏ ଦେଖିବାକୁ ସପନ। ହଳିଆ ହଳିଆଣୀ, ଭଣ୍ଡାରୀ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମାନ, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେଲା ବହୁ ପହରା ଘରପଡ଼ିର କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପୋଷକତା ନିମନ୍ତେ ମାଣିକ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲା, ଦେଖୁନାହ ବୋହୂ ମାଉସୀ ଯେପରି ପାଦ ଦେଇଛି 3 ଦିନ ଯାଇ ନାହିଁ, 3 ପକ୍ଷ ଯାଇ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବାଘସିଂହ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ ମାଉସୀ କିଏ? ବୋହୂ ମାଉସୀ କିଏ? ଡୋଲି ଚଢ଼ି ବୋହୂ ମାଉସୀର ଆଗମନ, ଅଶ୍ୱାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେସିଂଙ୍କର ଦେବଦର୍ଶନକୁ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଯଥାଦୃଷ୍ଟି ଯଥାଶ୍ରୁତ ଶାଳଙ୍କାରେ ପୂର୍ବ କଥିତ ମାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଉସୀ ଆଣିଥିବା ଭାରର ସଂଖ୍ୟା, ଭାରସ୍ଥିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ସାବିମା କେଉଟୁଣୀ କହିଲା, ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ କେତେଥର ଚୂଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛି। ବୋହୂ ମାଉସୀ ରୂପ ଠିକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରର ଚମ୍ପା ପରି। ଶଙ୍କରା ହଳିଆ କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପଣସଭାର ଆଣିଥିଲା ସେଟା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହଳିଆ। ବାଘସିଂହ ଭାଇମାନେ ମୁହଁ ଚାହାଁଚୁଇଁ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଅଛୁ, ଡୋଲି କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ତ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେସିଂଙ୍କ ଘରଟାକୁ ରାତାରାତି ଲୋକ ଗଲେ। ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ସର୍ବୈବ ମିଥ୍ୟା। ମାଉସୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହି ଘଟଣା ଘେନି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କଲେ ଏହା ମଙ୍ଗଳାର ମାୟା। ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ପିଶାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଫତେସିଂ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସି ଝିଅକୁ ଘେନିଗଲେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ପିଲାଟି ଯେପରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଛାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ବାପ ଘେନି ଯାଇ ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବା କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା।